Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Shema bo wabro ruho qadisho hadaluhu shariro. Amen. Arke dairo Samuel u kuhnodieito sureito orthodoxeito. كبصال الكوليخو متوتو ألهم بارخ عليخو وشمدوا أبو وابرو ويروحو قاديشو آمين تولخو كايوي ألهم مانحي تولخو عاني ذي دنقيلي محاياني ألهم بلي إما الكسد شمايو. Si vous avez des problèmes qui soient solutionnés, si vous avez des défunts qui soient dans le paradis céleste, et si vous avez de difficultés, de problèmes, de malentendus, tout cela soit balayé. Si vous avez des malades, nous prions aussi pour leur guérison. Seigneur Jésus, exaucez. Notre Père qui es aux cieux, abund bashmayo, nes qadashmoch, tise malkusoch, nehwe subyonoch, aikanod bashmayo, ov barao, hablan lahmot sumqonan yawmono. واجبق لنا حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقا الحاوبين لو تعلن لسيونو إلو فاصو من بيشو ميطول دي لوخي ملكوثو حيلو تجبحتو العالم علمين آمين. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Shlom lech Mariam, Maliath طيبوثو موران عامخ مبارختو بنيشي ومبارخو فيرو دبكرسخ موران يشوع مشيحو مورت مريم يولدا صالوه آفيس حلوفين حاطوي هوشو وبشوعاث موتان آمين بشيما بو وابرو روحو قاديشو حاضلوه شاريرو آمين سريون برخي متوتو آلوه بشما برخ عليخو والخو شينو شلومو قابيخو وحوبو آلوهيتو رمحل وعيذو رابويو وعيذو موران يشوع مشيحو تقوقو مو قبر بس أديو ما قمعيذينا السريوي كل هيكوتون سريوي أرثوذكسوي هيكوتون ببريثو كولا الله بلي شينو وحلمونو مشمليو والله بشما محت حوبو بينوثي ودمينا ستيل كولي ستي عيذو بريخو وقاميتو ستيك من عيذو بريخو حاي ياريخي الموران مورغناطيوس أفرام ترايونو فاتريرخو ديتو سريويتو أرثوذكسويتو الله بيلي حلمونو شمليو والله طوري بريشينا هويلي حاي ياريخي وكم عايزين على عيذو رابو عيذو دموران يشوع مشيحو تكو قوم مو قبره عيذو بريخو كم عايزين استي لا علي معلي موثو لا قبري ولا النشي ولا الشاموشي ولا الديروي ولا حسايو ولا كهني كل كمينا شلومو شينو ولا علموي ما توتو اللهم بارخ عليخو والله بلخو حيلو حلمونو توي حوبو بينو ثيخو صايمينا أوصو مدن 40 عدو معلوم عيذو كتوي وعيذو رمحليو بس هدي مك معيذينا شبويد رمحل إذا توي بينو ثيخو نوشت كتنغ بينوي لازم تأوثن الحذوذي ودنوشي لكم مشغول يا محذوذي لازم مشغول يا محذوذي دمعيذي وعيذو دحرينو وهاو ستيت كتلة فودي كلنا كتلة فودي لازم دمعادلينا روحينا ودلو يستي بينو ثينا حسومو وفليغوثو وفطنا إفليغوثو معلوم كذعوت استي طوميني موشيذويو ويحوبو مالوهيو لازم كلنا تحويلا حافكر حذوي ذحثو كلنا استي سريوي أرثوذكسوي آلوه بشمايو وبلخو حيلو وكل مدد بعوتو كلنا استي ادماطيعين الموران مورغناطيوس أفرام ترايونو فاتريرخوديتو سريتو أرثوذكسيتو
دايما استينا قد مشغل ادماطيعين علينا قد مشغل كل ميديكو صوفي اللهم بارخ الكولي خسريين برخي موران يشوع مشيحو قم من قبره حاما عالمين دسريوي تكتيو عالم رابو يازحثونو رابو يعقوب بارصليبي تكومويث تكمشاني محياني بيشاتو ألفو مو حو شوعي كومر المونو موران يشوع مشيحو فاش ثلاثو يومين قاوي بقبرو قيم كومر بيومو قذمويو داكي لوزوم والكولي غنسو دقبري من حطيثو قذمويتو ويوم قامو مخلص لأوذم وأقبري كل محطيثو بيومو دين داترين بيومو داتري والكولي غنسو دنيشي أحلام من حطيثو بيومو داتري النشي مخلصيلي محتيثو بيومو دين داتلوثو الصوتونو قطال بيومو داتلوثو قتيلي وصوتونو وشيذو تكوسو ميفتنا بينو عامو بينسريو دونك يومو داتلوثو الصوتونو دلو قابل أسيوثو من حطيثو قطال والشلطون شرو والغازاو أحرب هانو تكومر يعقوب بارصليبي بيومو قذمويو داكي لوذوم والكولي غنسو دقبري من حطيثو قذمويتو بيومو دين داترين الكولي غنسو دنيشي أحلم من حطيثو بيومو دين داتلوثو الصوتونو دلو قابلو سيوثو دمن حطيثو قطال وشلطون شرو والغازاو أحرب المونو تلوثو يومين قاوي موران يشوع مشيحو بقبرو آني مسبباو قاوي فاش تلوثو يومين بقبرو وميدستي بارصليبي دشرح لهانو اللهم بارخ لسريو كله وشينو شلومو الكولي خو كمينستي شلومو لو عامو سريو هيكوتوي اللهم بارخ عليه تولي كايوي اللهم نحي وتونغ بينوي محذوذي دوثن لحذوذي اديو ما عيذو رابويو ودمعايذي حذوذي عيذو دا شلومو عيذو الصحة الكوليخو عيذو بريخو ألو عامو دسري كل هيكوتون اللهد بشمايو وبالي حيلو صحة وحلمونو شلومو الرحيقي والقاريبي دمشيحو قوم من قبره وكانش لمبدري وهيمين توما شليحو واشترار شمع وريشو دشليحي وعبر منهن إبلو وكريوثو محافاي ريشة قايوفو وبيلو خنشتو وعيتو مريم وحبروثو تجبحتو زمرون شلومو عمخون حبيباي سريوين برخي إمر موران التلميذاو بغاو عيليثو بيومو دقيومتو شلومو الكلخون وشلوميذي كوبين الخو لازم استيتو شلومو بينو ثينا بين السريوي لازم السريوي هون مثلو لن أوروباوية وعبار من هون عقثو وكريوثو وملئنون شينو وشلومو ومرلهن دهونو شلومو نهوي عمخون وبيت
Natrun men bisho Imomo lilio Shainoch moran Yeshu amshiho washlomoch Haimonuthoch Hablo l'eitom haimanto surioito orthodoxoito Imomo lilio Ubatel meno صدقي وكيبة وكرهونة وحريونة وغبينوثة وفولوغو وعبر منو محوثو وشبط دروغزو ونتل شلومو لحذوذي بليبو صفيو بليبو دخيو وحبوخ موران يشو مشيحو نملخ بينوثان إيمومو لليو مشيحو قم من قبره هاليلويا عيذو بريخو ألو عامو سريو هيكوتوي بشمو دابو ودبرو روحو قاديشو حاضا له شاريرو آمين. C'était quelques paroles pour toute personne, tout particulièrement pour les orthodoxes qui fêtent la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler aujourd'hui de la mauvaise volonté. Chacun de nous, nous avons une bonne volonté et une mauvaise volonté. Mais en quoi que ce soit, la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Donnons la parole à Aristote. Aristote, philosophe grec, ami d'Alexandre le Grand, mort en 322, avant Jésus-Christ. Sois maître de ta volonté et esclave de ta conscience. La conscience, vraiment, c'est la voix de Dieu. Chacun de nous, nous devons avoir une bonne conscience. Dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Luc chapitre 22, verset 42, que ta volonté soit faite et non la mienne. Donc, la volonté de Dieu soit faite, non la nôtre. Quelle humilité, quelle simplicité. Oui, Ménandre dit autrement, Ménandre est mort à 294 avant Jésus-Christ. Qui a la volonté a la force. Nous devons avoir beaucoup de force en nous, beaucoup de volonté en nous. Qui a la volonté a la force. La volonté d'un homme est son paradis. Le paradis existe, l'enfer aussi. Jésus a dit au bon larron, « Aujourd'hui, vous êtes avec moi dans le paradis. » Sur la croix, il y avait deux larrons, l'un d'eux. Il parle avec le Seigneur, « Souviens-toi de moi dans votre paradis. » Jésus répond au bon larron, « Aujourd'hui, vous êtes avec moi dans le paradis. » Si vous avez des défunts qui ont quitté ce monde, que tous soient dans le paradis céleste. Oui, qui a la volonté a la force. La volonté d'un homme est son paradis, mais elle peut devenir aussi son enfer. Quand nous avons de mauvaises volontés, c'est l'enfer. Quand nous avons de bonnes volontés, c'est le paradis. Oui, qui a la volonté a la force. La volonté d'un homme est son paradis, mais elle peut devenir aussi son enfer. Dans la vie, de tout dépend de notre volonté, de ces deux mots. Donc, dans la vie, tout dépend de notre volonté.
de ces deux mots, je veux ou je ne veux pas. Je veux, je dois mettre toute mon énergie, je dois me corriger, par exemple. Je dois vivre autrement. Je dois vivre chrétiennement, civilement, religieusement. Et je vais changer ma vie. J'ai une bonne volonté. J'ai gâché ma vie jusqu'à maintenant, mais maintenant je dois me convertir. J'ai une bonne volonté. Je vais être quelqu'un d'autre dans la vie. Jean-Jacques Rousseau dit autrement, mort en 1778, c'est la seule tiédeur de notre volonté qui fait notre faiblesse. Saint Paul dit, lorsque je suis faible, alors je deviens fort. C'est valable pour chacun de nous. Quand nous sommes faibles, nous devons être forts, avoir une volonté résolue pour le bien, dans le bien, avec le bien. Et nous devons de temps en temps être ennemis de nous-mêmes, de ne pas faire le mal. C'est la seule tiédeur de notre volonté qui fait notre faiblesse. Chacun de nous, nous avons de bonnes volontés et nous devons être forts et fortes. Sûrement. Shakespeare dit autrement, Shakespeare est mort en 1616. Notre corps est notre jardin. On peut planter dans notre jardin de bonnes fleurs, de bons arbres qui donnent de bons fruits. Notre corps est notre jardin et notre volonté en est le jardinier. Méfions-nous de mauvaise volonté. Ayons de bonnes volontés, de bonnes idées, de bonnes pensées. Oui, Shakespeare a raison. Notre corps est notre jardin et notre volonté en est le jardinier. Nous devons la cultiver bien, de ne pas laisser des épines dans nos jardins, dans notre volonté. Chassons de nous la mauvaise volonté, les mauvaises idées, les mauvaises pensées. Tout cela, ça ne sert à rien. Dante dit autrement, Dante est mort en 1321, la volonté absolue ne consent jamais au mal. La bonne volonté ne dit jamais oui au mal. La volonté absolue ne peut pas consentir, ne peut pas dire au mal venez. Elle doit dire au mal arrière, je ne veux pas de vous. La volonté absolue ne consent pas au mal, jamais. Toujours avec le bien, pour le bien. Celui qui ne sait pas ajouter sa volonté à sa force n'a pas de force. Nous avons beaucoup de force, beaucoup de bonne volonté, mais souvent nous sommes paresseux. Souvent nous voulons être faibles. Dieu a créé l'homme à son image. L'homme est fort. Quand je dis l'homme, la femme, l'être humain est très fort quand il a une bonne volonté. Celui qui ne sait pas ajouter sa volonté à sa force n'a point de force. Tertullien dit autrement, la volonté seule fait le crime. C'est par sa propre volonté que chacun de nous perdra son âme ou le sauvera. Tertullien
En 222, il disait aux empereurs romains, nous sommes d'hier chez vous, mais un jour, on va vous dominer. C'est dommage, avec gentillesse, que les Européens accueillent tout le monde et on voit souvent certains Européens, soit policiers, soit civils, soit professeurs, sont égorgés. Ce n'est pas sérieux. Nous prions pour tout le monde sans distinction de classe, de race, de religion. Mais l'homme, quel qu'il soit, doit être civilisé, doit respecter tout le monde, croyant ou non, dans n'importe quelle religion. Notre devoir de les estimer, de les aimer en supportant les uns les autres, de vivre démocratiquement, civilement, religieusement, en un mot d'être quelqu'un dans la vie et pas quelque chose. L'homme est grand à genoux devant Dieu, disait Napoléon. Quand je dis l'homme est grand, l'homme, la femme, l'être humain est grand à genoux devant Dieu. On n'a pas le droit de persécuter les hommes, d'attaquer les hommes, quels qu'ils soient. Tout homme, c'est une créature de Dieu. Notre devoir de respecter tous les hommes sans distinction, quels qu'ils soient. Mais l'être humain aussi doit respecter les autres, doit les aimer, doit les supporter. Oui, Tertullien a raison, la volonté seule fait le crime. Une mauvaise volonté fait le crime. C'est par sa propre volonté que chacun de nous perdra son âme ou la sauvera. Chacun de nous devons avoir une bonne volonté et chassons de nous les mauvaises volontés. La mauvaise volonté, ou volonté tout court, disons. Saint Antoine de Padoue, mort en 1231, la mauvaise volonté est un mauvais arbre dont la racine est la cupidité, le trône, l'obstination, les branches, les mauvaises actions, les feuilles, les paroles arrogantes, le fruit, la mort éternelle. Pour vous tous, beaucoup de santé. Mais méfions-nous de la cupidité, méfions-nous de la mauvaise volonté, méfions-nous des paroles arrogantes, méfions-nous de ne pas parler bien, méfions-nous, nous devons respecter tous les hommes, méfions-nous de mépriser les autres, on n'a pas le droit de mépriser les autres. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. L'homme, quel qu'il soit, doit être moralisé, civilisé, respecter l'autre, quel qu'il soit. Donnons la parole à saint Augustin, la volonté droite, c'est l'amour du bien. Aimez le bien, faites le bien, courez derrière le bien. Donc la volonté droite, c'est l'amour du bien. La mauvaise est l'amour du mal. La cause de tous les maux, qu'est-ce que c'est? C'est la mauvaise volonté, d'avoir de mauvaises idées. C'est mauvais. Nous devons avoir de bonnes idées, de bonne volonté. La volonté droite, c'est l'amour du bien. La mauvaise est l'amour du mal. La cause de tous les maux, c'est la mauvaise volonté. Goethe, le philosophe allemand, dit autrement, la mauvaise volonté défigure tout, démolit tout. Mais Saint Bernard dit autre chose. La mauvaise volonté s'attaque
à Dieu et s'élève contre Dieu, fait perdre le paradis et gagner l'enfer, rend nul le sang qu'a répandu le Christ et soumet le monde à l'empire du démon. Tous les vices sont esclaves de la mauvaise volonté. L'être humain ne doit pas être vicieux ou vicieuse, hommes et femmes. La mauvaise volonté est un ennemi intérieur en nous. Nous démolir. Nous devons avoir un ennemi intérieur pour nous corriger, oui, mais pas pour nous démolir. Tous les vices sont esclaves de la mauvaise volonté. La mauvaise volonté est un ennemi intérieur en nous qui nous démolit. Chassons de nous les mauvaises volontés. Ayons de bonnes volontés. Donnons la parole à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, chapitre 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté propre, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, quoi qu'il arrive. Saint Augustin prend la parole et nous dit « Rien n'est plus en notre pouvoir que notre volonté ». On peut être bon, on peut être méchant, mais l'être humain doit être bon et pas méchant. Doit avoir une bonne volonté pour faire le bien et pas pour faire le mal. La volonté du Seigneur est immuable, éternelle. L'évangile Saint Matthieu chapitre 6 verset 10 nous dit que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, ce n'est pas la nôtre. Nous autres, nous sommes égoïstes, vaniteux, méchants, jaloux, curieux, curieuses, arrogants, orgueilleux, vaniteux. Nous devons changer tout cela, nous devons balayer tout ça de nous, être quelqu'un bon, gentil, charitable, tolérant, pour tout le monde, avec tout le monde, et avoir de bonnes volontés, de bonnes résolutions. Oui, de bonnes résolutions. Saint Paul, la première épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 14. Éphèse est une ville. La maison de la très sainte Vierge Marie est là. Il y eut deux conciles même à Éphèse. Il dit, Saint Paul, et ceux qui nous donnent de la confiance envers Dieu et qu'il nous exauce en tout ce que nous lui demandons, qui est conforme à sa volonté. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, certainement Dieu nous exauce, je suis convaincu. Mais il ne faut pas demander n'importe quoi. Il faut demander tout ce qui est humble et simple. Dieu nous exauce, je suis sûr et certain. Pilate venait de Rome, en Palestine, en Israël actuel, dans la région. Pilate livra Jésus à leur volonté. Et c'est ça. Si Pilate disait non, Jésus ne doit pas être crucifié, il ne serait pas crucifié. Certainement pas. C'est Pilate qui a donné l'ordre pour que le Christ soit crucifié. Bien sûr, tout le monde avait un peu de temps, de faute, mais c'était ça. Dernière phrase, dernière décision, dernier mot appartenait à Ponce Pilate que Rome avait envoyé. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 12, verset 50. Quiconque fait la volonté de mon Père est mon frère. C'est tellement beau.
et ma sœur, et ma mère, et mon père. C'est tellement beau. Quiconque fait la volonté de mon Père, Jésus dit, et mon frère, ma sœur, ma mère, etc., etc. Chacun de nous, nous devons nous humilier, vivre simplement, faire la volonté de Dieu, ne l'autre. Nous autres, nous sommes orgueilleux. Nous devons dire que la volonté de Dieu soit faite en toutes choses, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quiconque fait la volonté de mon Père est mon frère, ma sœur, ma mère. Saint Pierre, Épître, 1er, chapitre 2, verset 15. Il nous dit ceci, car c'est là la volonté de Dieu, que pour votre bonne vie, vous fermiez la bouche aux hommes ignorants et insensés. Nous tous, nous sommes insensés souvent, ignorants souvent, orgueilleux souvent, jaloux et méchants souvent. Nous tous. Car c'est là la volonté de Dieu, que par votre bonne vie, vous fermiez la bouche aux hommes ignorants, insensés, et qui sont aussi de mauvaise volonté. La volonté domine. La volonté est bonne, vous faites le bien. Si la volonté est mauvaise, vous faites le mal. Choisissez bien la bonne volonté, les bonnes décisions, les bonnes idées. Épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 7, verset 18. Je trouve en moi la volonté de faire le bien. Très bien. Mais je trouve point le moyen de l'accomplir. J'aime bien faire le mal, mais non. J'aime bien, je dois faire le bien et pas le mal. Mais de temps en temps, le démon pousse l'être humain pour faire le mal. Ne vous conformez point au siècle présent. N'imitez pas le siècle présent. Discernez quelle est la volonté de Dieu. Donc, Saint Paul nous dit, je trouve en moi la volonté de faire le bien. Très bien. Mais je trouve point le moyen de l'accomplir. C'est dommage. Ne vous conformez point au siècle présent. Discernez quelle est la volonté de Dieu. Mais au fond, qu'est-ce que c'est la volonté, soit mauvaise, soit bonne, selon le dictionnaire de l'Académie française? Volonté, substantif féminin. Très bien. Faculté, puissance de l'âme par laquelle on veut. Volonté, puissance intérieure par laquelle l'homme et aussi les animaux se déterminent à faire ou à ne pas faire. Ça, c'est la définition du dictionnaire de l'Académie française. Pascal dit autrement, il y a deux principes qui partagent les volontés des hommes. La cupidité et la charité. Nous devons nous méfier de la cupidité, de l'avarice, de la méchanceté, mais courir vers la charité. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ, disciples du pardon, disciples de la charité, disciples de bonne volonté, disciples de la paix. Oui, il y a deux principes qui partagent les volontés des hommes, la cupidité et la charité. Nous devons être charitables envers tout le monde.
envers tout le monde. Toute notre dignité consiste dans la pensée, dans la volonté. Nous devons avoir la dignité, excellente dignité, les pensées raisonnables. Donnons la parole à Bossuet. Deux obstacles presque invincibles nous empêchent d'être les maîtres de nos volontés. Mauvaise habitude et mauvaise idée et mauvaise inclination. Nous devons avoir de bonnes habitudes. Nous devons chasser de nous les mauvaises habitudes, les mauvaises paroles, d'avoir de bonnes paroles, d'être raisonnable, de ne pas être méchant, de ne pas être jaloux, de ne pas être curieux et curieuse, de ne pas être orgueilleux et orgueilleuse, de ne pas dire c'est moi, je sais tout. Moi, personnellement, je ne sais rien, mais je vais apprendre. J'ai beaucoup de fautes, mais je vais m'améliorer. Si quelqu'un m'insulte, je dois le bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, s'il veut, s'il désire, bien sûr. On n'a pas le droit d'imiter les méchants, de pardonner les méchants, de prier même pour les méchants. Même si quelqu'un est méchant contre vous, nous devons être bons à leur égard. Même si quelqu'un nous insulte, nous attaque, eh bien nous devons les aimer, les supporter et prier pour eux. C'est ça, être civilisé. Si quelqu'un m'insulte, si moi je vais insulter aussi, quelle différence entre moi et lui? C'est valable pour chacun de nous. Nous devons être quelqu'un dans la vie et pas quelque chose de médiocre. La chrétienté, c'est ça. Être civilisé, c'est ça. Deux obstacles presque invincibles nous empêchent d'être les maîtres de nos volontés. La méchanceté, les mauvaises habitudes, les mauvaises inclinations, les mauvaises volontés. Telle est la liberté de l'homme pécheur. Pécheur, convertissez-vous. Pécheurs, revenez vers Dieu. Jésus nous a promis, je ne suis pas venu pour des justes, mais pour des pécheurs, à la conversion. Telle est la liberté de l'homme pécheur, qui, pour trop faire ses volontés, par une étrange contradiction de désir, s'empêche lui-même d'être ce qu'il veut, c'est-à-dire heureux. Nous devons être heureux dans la vie et pas malheureux et malheureuses. Mais tout dépend de nous. Nous pouvons être bons, nous devons être méchants, nous devons être heureux et heureuses, et on peut être aussi malheureuse et malheureux. Tout dépend de nous, je suis sûr et certain. Mais quand nous sommes bons, gentils, civilisés, spiritualisés, tolérants, gentils, de ne pas être méchants, de ne pas répondre à la méchanceté des autres, alors on est vraiment heureux, vraiment. Mais si nous répondons œil pour œil, dent pour dent, alors ça ne va pas, on devient méchant, on devient malheureux. Je souhaite, qui que vous soyez heureux sur la terre, beaucoup de bonheur et de santé pour vous. Sainte Thérèse d'Avila, la plus haute perfection réside dans la conformité à la volonté de Dieu. Quoi qu'il arrive, nous pouvons dire la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Saint Ignace de Loyola dit autrement, mort en 1556, que chacun y réfléchisse. Il avancera dans les choses spirituelles, dans la mesure où il se dépouillera de son amour propre. Méfions-nous de l'amour propre. L'amour propre, c'est pire des choses, c'est pire des habitudes, c'est pire des maladies. Nous devons vivre humblement et simplement comme Jésus a dit. Je suis humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité.
de sa propre volonté. Celui qui fait sa propre volonté, non, nous devons faire la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu. Que votre volonté soit faite, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Et de la recherche de sa propre satisfaction. Répétez ce que Saint Ignace nous dit, que chacun y réfléchisse. Il avancera dans les choses spirituelles. Nous devons avancer vers des choses spirituelles, moralement, religieusement, civilement, dans la mesure où il se dépouillera de son amour propre, de balayer l'amour propre de soi et de sa propre volonté et d'accepter la volonté de Dieu quoi qu'il arrive, et de la recherche de sa propre satisfaction. Beaucoup de gens disent, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? J'ai tant de problèmes. N'a rien à voir Dieu dans tout ça. Notre devoir de dire, la volonté de Dieu soit faite quoi qu'il arrive, bonne ou mauvaise. La bonne volonté, on ne peut offrir à Dieu un plus riche présent que sa bonne volonté. Meilleur cadeau, c'est la bonne volonté. Meilleure richesse, c'est la bonne volonté. Donnons la parole à Saint Augustin, mort en 430. Quel est le plus grand ennemi de la bonne volonté? Si ce n'est la volupté, la méchanceté, la mauvaise volonté. Saint Albert le Grand, mort en 1280, nous dit autrement, car la bonne volonté dans l'âme, l'origine de tout bien est la mère de toutes les vertus et sainteté. Celui qui commence à la voir possède sûrement tout ce qui lui est nécessaire pour bien vivre. Vous tous, nous tous, qui que nous soyons, vivez le bien, ayez de bonne volonté. Quoi qu'il arrive, la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, car la bonne volonté est dans l'âme, l'origine de tout bien et la mère de toutes les vertus. Celui qui commence à la voir possède sûrement tout ce qui lui est nécessaire pour bien vivre dans la vie. La volupté du siècle est passagère. Le plaisir du siècle est éphémère et passagère. La volupté passe. La douleur est permanente à cause de la volupté. Le sage nous dit, mon fils, je vous le dis en toute vérité, tout homme qui se laisse entraîner par les voluptés est dans les liens du démon certainement, dirigé par le diable sûrement. Être esclave de ses voluptés, c'est faire un Dieu de son ventre. La volupté, c'est le chemin de l'enfer. Il y a 3 liens difficiles à rompre. Ceux de la curiosité, de la volupté et de la vanité. Vanité des vanités, tout est vanité, nous devons chasser de nous la vanité et l'orgueil. Nous devons rompre tout ce qui est curiosité, balayer tout ce qui est curiosité en nous. Je ne peux pas avoir confiance aux hommes et aux femmes curieux et curieuses. Et nous devons chasser de nous la méchanceté et la volupté en même temps. Une courte volupté est une peine éternelle, certainement, sûrement. Donc, 1 minute de plaisir peut nous amener 1000 douleurs. Plaisir et douleur, amertume et chagrin couchent dans le même lit. Regardez comme un poison tout ce qu'il fait naître la volupté. Certainement, sûrement, Horace dit autrement, fuis la volupté, car bien souvent elle s'achète chèrement. Dieu n'écoute point les voluptueux,
La volupté est l'ennemi non seulement de l'âme, mais même du corps. La mère de tous les maux, c'est la volupté est jointe à la malice. Ce n'est que dit autrement, c'est dans les voluptés même que la douleur prend sa source. La volupté ne connaît point limite. Ouais, certainement, sûrement, nous devons chasser de nous la volupté et la bête et non de l'homme. La volupté est suivie presque aussitôt de la douleur. C'est ça. Après une minute de plaisir, il y a des douleurs. Douleur, chagrin, amertume, plaisir, couchent dans le même lit. Nous devons méfier de tout cela, d'avoir de bonne volonté et chassons de nous la mauvaise volonté. Mais quoi qu'il arrive, vaille que vaille, coûte que coûte, la volonté de Dieu soit faite sur la terre et au ciel. Ça, on peut dire nous sommes chrétiens. Mais quand quelque chose ne nous convient pas, on est révolté. Et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et pourquoi ceci, pourquoi cela? Il ne faut pas dire ça. Il faut dire, Seigneur, que votre volonté, comme nous prions dans le Notre Père, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quoi qu'il arrive, je vous remercie, Seigneur Jésus, pour tous vos bienfaits. Je vous remercie, Dieu Tout-Puissant, qui nous a créés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Abund bashmayo nesqadash mortithe malkusoch. Neves bionoch aikanud bashmayo obaro. Hablan lahmut sunqonan yawmono wajbuqlan hawben wahtohain. Aikanud dafhman jbaqan hawben lo ta'lan lissuno. إلو فاصوم من بيشو ميتول ديلو خيمال كوثو حيلو تجبحت العالم علمين آمين سريون برخي علون برخ عليخو فوشون بشلومو سريون برخي أحاو حبيباي كاذ مقالين الخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودي وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دمريو راحيقة عم قريبة حاي عم ميثي فريقاي بصليبة زاكوي دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاسة حوبا يكون تجبق بصورة يكون وتنح روحو دعاني ذيكون وإنو عبد محيلو حاطو إثحنين وإثعى ضربي أصلا وثخون وشون بشلومو سريون برخي كاثحو ذيتون روزيتون وعلاي محيلو صالو بصلوث يولثو كلون قاديشيك حاصولا مورا حاصل عنيذين دخرون مريم نهوي بركوثا وصلوثو تهوي شور النفشوثان دومينوس vobiscum benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius Spiritus Sanctus مشيحو قم من قبرو هاليلويا عيذو بريخو ألو عامو دسيوي هيكوتوي شلومو شينو عيذو بريخو الكوليخو وحايا ريخ الكوليخو بشمو دابو دبرو روحو قاديشو حاضالو شاريرو آمن هركبو ناديرو سامويل وكونو ديتو سريتو ارتودوكسيتو كو بشلومو شينو لو عامو سريو هيكوتوي قالهم بارخ عليخو وعيذو دقيم تود موران يشو مشيحو الكوليخو عيذو بريخو حاي حاثي حاي ياريخي وحلمونهم شمليو الكلخون شلوم ليخ مريم ملياث طيبوثو موران عاميخ مبارختو هتبنيشي ومبارخو فيرو دب كرسيخ موران يشو مشيحو مرت مريم يولدا صالو آفيس حلوفين حاطوي هوشو وبشوعاث موتان آمين بوشون بشلومو سريون برخي هيكوتو تو بشمو دابو دبرو روحو قاديشو حاضالو شاريرو آمين آمين